रन्ति सिन्धव मार्दवेन सन्ध्वौखदे मधुनक्तमुतोखसौ मधुमत्पार्थैव गुङ्रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुं मानो वनस्पतिं मधुं मा अस्तु सूर्य मार्द्विर्गावो भवन्तु नः। कुछ समझ में आया? लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं ना तो समझ में आ जाएगा क्या भाव है। प्रत्येक वेद मंत्रों में ब्रह्मनो ज महिमा वर्णवायो छे। दरेक वेद मंत्रों में ब्रह्म सिवाय कोईनु वेद पूर्ण पारमार्थिक है। पूर्ण पारमार्थिक है वेद। देखो वेद व्यवहारिक नहीं, वेद में व्यवहार ने एक पण बात नहीं। वेद में परमार्थ के सिवा है ही नहीं। क्या लिखा है तो कि भगवान कितने मधुर है, कितने मधुर है। भगवान के समान मधुरता इस संसार में किसी में नहीं है। उसका बोलना, उसका उठना, चलना, खाना, पीना, देखना, हंसना मधुरता से भरा है। भगवान का नाम मधुर, लीला मधुर, क्रिया मधुर, चलना मधुर, हंसना मधुर। आपके समान मधुरता किसी में हो ही नहीं सकती, ये भाव है। अने भाव ने पकड़ी महाप्रभु जी रचना करी नाखी। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम प्रमितम मधुरम। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम प्रमितम मधुरम। मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। तो ये मंत्र का ये भाव है। सब प्रकार से प्रभु मधुर है, मधुरता से भरे है। तो वेदोना एक एक मंत्रों में आवा भाव समाया छे, पण एना सार सत्वने समझनारा जगत में कोई रह्या नथी, एटले तमने एनुं फळ नहीं मळे। बीजू कि वेद मंत्र सस्वर बोलावा जोईए, लेकिन आज बोलने वाले रहे नहीं। यहाँ क्या हुआ, यज्ञ जब शुरू होता है तब गोभील वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, लेकिन आज क्या हुआ कि वो बोलते समय श्वास लेने लगे। कुछ बीमारी होगी शरीर में तो श्वास भरने लगे, और श्वास भरते भरते वेद मंत्रों का उच्चारण करने में भूल करने लगे। वेद मंत्रों बोलवामां भूल थवा लागी तो जजमान पदे देवदत्त बैठा है, एने बधी जाण छे, पोते जाणकार व्यक्ति है, एने खबर पड़ी कि बापजी तमे वेद मंत्रों बोलवामां भूल केम करो छो? आप मंत्र बोलने में भूल कर रहे महाराज। तो गोबिल कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं, सुधारो करूँ छू, सुधारो, प्रयास करूँ छू, चलो अब भूल नहीं होगी। और फिर दूसरी बार भूल करने लगे। और देखो भूल होती है क्या होता है, जे स्वर ने तमारे लंबावो जोईए अने तमे टूकावी दो, अने टूकावो होय एने लंबावी दो, एटले वेद ने बोलवानुं फळ बदली जाय छे। मंत्र बोलवानुं फळ बदली जाए। जे स्वर ने, जे शब्द ने तमारे लंबावानी जरूर होय एने तमे टूकावीने बोलो, टूकावानी जरूर होय एने तमे लंबावीने बोलो। एटले संस्कृत भाषा में एक एवो भाव है संस्कृत साहित्य में कि अनुदात्त करवो पड़े, एने उदात्त करी दो, अने उदात्त ने अनुदात्त करी दो, एटले फळ बदल गया। कैसे? समास बदल गया। व्याकरणनी भाषा में समास बदलाई जाय छे। तमे समास छोकरा भणता होय छे, भणवामां आवे समास। तो मंत्र बोलने में भूल करने से समास बदल जाता है। थवा जोईए षष्ठी तत्पुरुष अने एने बदले बहुव्रीहि समास थई जाए एटले अर्थ बदली जाए। આવી જ ઘટના વૃત્રાસુરના ચરિત્રમાં બની છે। ભાગવતમાં વૃત્રાસુરની કથા આવે છે, આમાંય આવશે, છઠ્ઠા સ્કંદમાં આવશે। દેવી ભાગવતમાં થોડી અલગ પ્રકારે વૃત્રાસુરની કથા આપી છે। તો આ રીતે સમાસ બદલાઈ જવાથી અર્થ બદલાઈ જાય, અને અર્થાનુસંધાન બદલાઈ જાય એટલે તમારું પરિણામ બદલાઈ જાય, ફળ બદલાઈ જાય, એટલે ફળ મળે નહીં તમને। એટલે આપ જુઓ કે આજે તમે યજ્ઞ કરો તો તમને જોઈએ એવું ફળ નહીં મળે। घणा लोग फरियाद करता हो कि भाई केटली केटली विधिओ करावी, एमां कांई मळ्युं नहीं। कर्मकांडनी विधि करावनारोने एना अनुभव पण होय छे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भाई विधि कराने वाले में और करने वाले में जो होना चाहिए वो नहीं है।
ન દ્રવ્યની શુદ્ધિ, ન ભાવની શુદ્ધિ, ન મંત્ર શુદ્ધિ, આ બધી શુદ્ધિ બહુ જરૂરી છે। હવે આમાંની એકી શુદ્ધિ ન હોય ભાઈ तो તમને परिणाम મળે નહીં। आज यही हुआ और बार बार बोल रहे थे इस प्रकार गोभील भूल करने जा रहे थे। उस समय देवव्रत ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे महाराज, मुझे मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आप अच्छी तरह मंत्र बोलिए महाराज। હવે વારે વારે તમે બ્રાહ્મણને ટોકો એટલે એને પછી ક્યારેક ક્રોધ આવી જાય ને। कोबिल को क्रोध आ गया और क्रोध पूर्वक कहा कि तू मुझे बार बार रोक रहा है, जहाँ मेरा श्राप है तुझे कि तेरे यहाँ मूर्ख पुत्र ही होगा। હવે યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે અને આચાર્ય ગુસ્સાથી આવું બોલી ગયા કે તારે ત્યાં દીકરો થશે પણ મૂર્ખ થશે, જાઓ। और દેવદત્તને બહુ પસ્તાવો થયો। દેવદત્તે કહ્યું બાપજી મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મારે તમને ટોકવા ન જોઈએ, મારે તમને रोकवा न જોઈએ, लेकिन मुझसे भूल हो गई, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। गोबिल ने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तेरे यहाँ मूर्ख पुत्र तो होगा लेकिन वो आगे जाकर बड़ा विद्वान होगा। जाओ, ये मेरा अनुग्रह है तुझ पर। और ये घटना घटी और फिर इसमें लिखा गया है आगे कि समयांतर में थोड़े समय के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में ये बेटे का जन्म हुआ। इसमें लिखता है कि अपुत्रोहम गुप्ततः प्रापाप्यत्तम कृतः पुनः पुत्र मूर्खपुत्राद पुत्रत्वं वरम वेद विदो विदुहु देशे में वसमानश्च ब्राह्मणो वेद वर्जितम वरदः शूद्रश्चैव मंतव्यम च बुभुजः। और इस प्रकार थोड़ा समय बीता। थोड़ा समय बीतने के बाद रोहिणी नक्षत्र में एमने त्या दीकरानो जन्म थयो। राशि एनी वृषभ आवी। एनु नाम राख्यु छोकरानु उतथ्य। मूल नाम उतथ्य राखवामां आव्युं। उतथ्य इति पुत्रस्य कृतम नाम पुरा विदाः। तो इस प्रकार उतथ्य नाम रखा गया। छोकरानो जन्म थयो सारा दिवसे, सारा नक्षत्र में बधी रीते शुभ वार हतो, शुभ दिन हतो। अने दीकराना जन्म पछी देवव्रत बहु राजी पण थया। एमणे बधाने दान आप्या, पुण्य कर्युं, अनेक प्रकारे बधाने सुख आप्युं। दिने लग्ने शुभत्यर्थे जात कर्म चकारस। वेदाध्ययन करवा माटे हवे आ दीकरो मोटो थई रह्यो छे। छोकराना जन्म पछी 8 वर्षनो थयो। 8 वर्षे एने जनोय आपे छे अने जनोय संस्कार कर्या पछी एने वेद पाठशाळामां भणवा मूकवामां आवे। तो वेद भणवा माटे उतथ्यने मूकवामां आव्या छे। पोते वेदनुं अध्ययन करवा माटे जाय छे। वेदम अध्यापयामास। आगे लिखते 57वां मंत्रमां 10मो अध्याय। वेद अध्यापयामास गुरुस्तं वेदते स्थितं नोश्चचार तथोतथ्य संस्थितो बहुधा पाठितः पित्रा न दधारमतिशठः मूढवत्तिष्ठतेत्यर्थ तं शुशोचः पिता तदः। एक पछी एक संस्कार संपन्न करता 8 वर्षनो थयो। 8मे वर्षे जनो संस्कार आप्या, यज्ञोपवीत आप्या पछी ब्राह्मणना दीकराने वेद पाठशाळामां भणवा मूकवानो होय अने वेद पाठशाळामां भणवा माटे गया उतथ्य। उतथ्य भणवा माटे तो आव्या, लेकिन हुआ क्या कि पाठशाला में अध्यापक पढ़ाता है लेकिन उतथ्य मूर्ख की तरफ बैठा रहता है। उतथ्यने मनमा कंई समजातुं नथी। छोकराने तमे भणवा मूको अने शिक्षक गमे एटલું ભણાવે પણ છતાંય એને કાંઈ સમજમાં જ ન આવે ભાઈ, તો તમે શું કરી શકવાના? દીકરો મૂર્ખ છે, એની બુદ્ધિમાં કંઈ ઉતરતું નથી, કંઈ સમજાતું નથી, એને ગમે એમ સમજાવવામાં આવે, મૂઢવત એમને બેઠો રહે બસ। ગમે એવા દાખલા ગણાવવામાં આવે અને મગજમાં કંઈ ઉતરે જ નહીં, ગમે એવા વેદ મંત્રો પઢાવવામાં આવે એને કંઈ યાદ રહે જ નહીં, બસ બેસી રહે। હવે આવો મૂર્ખ પુત્ર એને નિહાળી અને દેવવ્રતને ચિંતા થવા લાગી। દેખો ભાઈ, બ્રાહ્મણને મૂર્ખ પુત્ર હોય ને એ એનું મોટા મોટું પાપ કહેવાય। બ્રાહ્મણનો દીકરો મૂર્ખ ન હોવો જોઈએ। બ્રાહ્મણનો પુત્ર તો બુદ્ધિમાન હોય છે, એ બુદ્ધિમાન હોવું જોઈએ। પણ જે બ્રાહ્મણને મૂર્ખ પુત્ર થાય તો સમજવું કે એ મોટા મોટું પાપ છે એમનું, કોઈ ને કોઈ પાપ એનું પ્રારબ્ધ બનીને આવ્યું છે। આના જેવું બ્રાહ્મણને માટે કોઈ દુઃખ ન હોઈ શકે કે એનો દીકરો આવો મૂર્ખ હોય।
और बड़ी चिंता हुई। देवव्रत के मन में वो चिंतित है, अरे रे मैं क्या करूं इसे, ऐसे मूर्ख पुत्र को रखकर मैं क्या करूंगा। गमे એટલું ભણાવવામાં આવે કંઈ મગજમાં જ ઉતરે નહીં, ગમે એટલું શીખવવામાં આવે કંઈ સમજે જ નહીં, બસ બેસી રહે, ખાવાનું મળે તો ખાઈ લે, ન ખાવાનું મળે તો કંઈ નહીં, બેસી રહે, કંઈ કરતો નથી। और अंत में बार बार देवव्रत अपने बेटे का अपमान करने लगे। वारंवार एનું अपमान થઈ રહ્યું છે। આ ઉતથ્યનું વારંવાર અપમાન કરવામાં આવ્યું और ઘરમાંથી એને કાઢી મૂકવામાં આવ્યો। ભાઈ તું જતો રહે, તારે મારી કોઈ જરૂર નથી। આ મૂર્ખ છોકરાને એના પિતાએ ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો। अब ये उतथ्य गंगा के तट पर चला गया, गंगा किनारे जतो रहो। इसमें लिखा है गंगा के तट पर गया और वहाँ एक वन था, वन में आकर रहने लगा। देखो उतथ्य को सब कुछ पता था, वो जानता था कि वे मूर्ख हूँ मैं, મને કંઈ આવડતું નથી એ એને ખબર હતી, મારી બુદ્ધિમાં કંઈ ઉતરતું નથી એ જાણતો હતો। वो जानता था कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी बुद्धि ही ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मन में दुख होता था, इसलिए सोचा चलो पिता को छोड़कर कहीं दूर चला जाओ। और गंगा ने किनारे आવીને આશ્રમમાં એને નિવાસ કર્યો, કોઈ નાની એવી કુટિયા બનાવી। પણ અહીંયા આવ્યા પછી उसने सोचा कि कौन रखेगा मुझे, पाठशालाમાં મને રહેવાનો દીધો, મારા બાપુજી મને ઘરમાં ન રહેવા દીધો, તમામ લોકો મારું અપમાન કરે છે વારંવાર, આનાથી તો સારું આ વનમાં રહું અને વનમાં જે કંઈ મળે એ ભોજન કરીશ, મારું જીવનયાપન કરીશ, આ પ્રકારે મારું જીવન હું પૂરું કરીશ। આમ વિચાર કરી એ વનમાં નિવાસ કરે છે। પણ અહીંયા આવ્યા પછી એણે એક નિયમ લીધો। શું કે મને ભલે બીજું કંઈ નથી આવડતું, પણ હું એક નિયમ લઉં છું, મારા જીવનમાં કદી ખોટું નહીં બોલું। એ નિયમ लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, बस कुछ भी हो जाए। आ नियम लीधो कि हूँ असत्य वाणी नहीं बोलूँ, झूठी वाणी मारा मुखमाथी क्यारे नहीं काढूँ, गमे एवी परिस्थिति थाय, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा होगा वही मैं बोलूँगा, जे हूँ जोईश ए ज बोलीश, आवो एने निर्णय लीधो छे। और इस प्रकार उसने नियम लिया और धीरे धीरे समय बीतता है। ब्रह्मचर्य व्रत चल रहा था, ब्रह्मचारी था, कुछ बोलता नहीं था किसी के सामने, और जो भी बोलता था, जो भी कोई आकर पूछे तो सत्य बोलता था, सत्य बोलता था। इसलिए क्या हुआ, आसपास में जितने लोग बसते थे वो कहने लगे अरे ये तो सत्यभाषी है, मृदुभाषी है, सत्यव्रत है, लगता है इस बेटे ने इस लड़के ने सत्यव्रत लिया है और उसका नाम हो गया सत्यव्रत। वास्तविक नाम तो उतथ्य, लेकिन सत्य का आचरण करने वाला है ये, और इसलिए लोग उसे सत्यव्रत नाम से पुकारने लगे। और इस प्रकार वो रह रहा है। आ प्रकार धीरे धीरे समय बीते छे। और इसमें लिखा है आगे कि आम करता करता 14 वर्ष बीत्या, 14 वर्ष बीत्या। आ प्रकार 14 वर्ष बीत्या। देखो इस आदमी ने न कोई आराधन किया था, न कोई मंत्र जप किया था, कारण के एक पण शब्द आ माणस ने आवड़तो नहोतो, न तो एक श्लोक आवड़तो, कुछ नहीं जानता था, लेकिन सत्य बोलता था, बस केवल सत्य बोलता था। वो एक ही व्रत उन्होंने लिया था। 14 वर्ष आ प्रकारे बीत्या। 21वां मंत्र में आ बात लखे छे, एवं स्थितस्य तु वने विमलोदके वे वर्षाणि तत्र नव पंचगतानि कामम् नाराधनं न च जपं च मंत्रं कालातिवाहनमसौ कृतवान् वने कालाति वाहनमसो कृतवान् वने। नवपंच वर्ष बीते। इसमें नवपंच એટલે 14, 9 અને 5 इतने साल बीते और काल वहन हो रहा है। एक बार इस आदमी के जीवन में एक घटना घट गई। बैठा है अपने आश्रम में, हुआ क्या, एक पाराधीए एक मृगनो, एक सुवरनो वध कर्यो। सुवर
निषाद निषठो घृतचाप बाण क्रीडन वनेति विपुले यमतुल्य देहम क्रूरार्ति हनन कर्मणि चाति दशः। एक सुअर को मार दिया इस पाराधी ने। भूखा था बहुत, परिवार में कुछ खाने को था नहीं, मांस भक्षी आदमी था और इसलिए सोचा कि चलो सुअर का वध कर लूँ तो मेरे परिवार का भोजन हो सकता है। तो कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था तो वन में आकर सुअर का वध कर दिया। सुअर ने એને બાણ માર્યો। હવે આ બાણ જે સુવરને લાગ્યું એ સુવર બચવાને માટે દોડતું સત્યવ્રતની કુટિયામાં આવીને છુપાઈ ગયું। अब सत्यव्रत ने ए लोही निकलती हालत में एने जोयु। सत्यव्रत बैठा है, बहार बैठा है और लोही निकलती हालत में वो सुअर दौड़तु पोतानी कुटिया में आवीने छुपायो એટલે सत्यव्रतना मुखमांथी शब्द निकळ्यो ए ए ए ए ए ऐसे उच्चारण हो गया। जेम कोई आपणे कोई दृश्य જોઈએ ને કેમ अरे रे 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 આવો આપણે બોલીએ ને अरे रे 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, આપણે આવો ઉચ્ચાર કરીએ ને મુખમાંથી अब अपना मुख में आवा शब्दों निकले। एम सत्यव्रतना मुख में शब्द निकल गया ए ए ए ए ए और हुआ क्या कि अनुस्वार वगरनो आ ए बीज निकलो। ए अनुस्वार એટલે મીંડું, मींडा वगरनो केवल ए अक्षर एना मुख में बाहर निकलो और तुरंत सत्यव्रत के ऊपर भगवती जगदम्बा की कृपा हो गई। ये घटना यहाँ पर लिखी है। ए बीजनो उच्चार एनाथी आने सारस्वत बीज कहेवाय। कयु बीज? सारस्वत बीज एवं अहींया नाम आपवामां आव्युं छे। ए शब्दनो उच्चार थयो और दयादि वशादि कंपमान सारस्वतम बीजम यो उच्चार। सारस्वतम बीजम एना मुखमांथी अनायासे आवुं बीज निकळ्युं। दया अने अनुकंपाथी एनुं हृदय भरायुं हतुं कि मैं किस प्रकार इसका रक्षण कर पाऊँ। दया से हृदय भर गया था और ए नाम का, ए शब्द का उच्चार हो गया उनसे और कृपावंत हो गया ये आदमी। कहते हैं वो सुअर तो छिप गया, सत्यव्रत को पता था वो यहाँ छिपा हुआ है। पीछे पीछे वो पाराधी आया। पाराधी आविन सत्यव्रत ने पूछा, महाराज आप सत्य बोलने वाले हैं, मुझे पता है आप सत्यव्रत है, आप मुझे बताइए मेरा सुअर कहाँ गया। હવે કહો આને શું કરવું, ખોટું બોલવું કે સાચું બોલવું કહીએ। જો એમ કહે કે ભાઈ મારા આશ્રમમાં છુપાયું છે તો પછી પેલો એને લઈ જાય, કારણ કે ઘાયલ બહુ થઈ ગયેલું અને એનું એને ભોજન બનાવે। અને સત્યવ્રત ઈચ્છતા હતા કે આ સુવરને મારે બચાવવું જોઈએ, કારણ કે મારે શરણે આવ્યું છે, મારા ઘરમાં આવ્યું છે, મારી કુટિયામાં આવ્યું છે, અને મારે એને કોઈ પણ ભોગે બચાવવું જોઈએ। જો એ ખોટું બોલે તો એના સત્યવ્રતનો ભંગ થાય અને જો સાચું બોલે તો સુવરનો પ્રાણ જાય। करे क्या? लेकिन आज क्या हुआ देखिए कि माँ भगवती की कृपा हो गई थी इस आदमी पर और ये आदमी क्या बोला, देखिए क्या बोला। बीज उच्चारण मात्र थी भगवती जगदम्बानी एवी कृपा થઈ ગઈ थी એટલે એને કેવું બોલતા આવડ્યું देखिए क्या बोला, सुनिए। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याधस्व कार्यार्थी किं पृच्छते पुनः पुनः। या पश्यति न सा ब्रूते 41मो मंत्र है। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यते, अहो व्याधस्व कार्यार्थी किं पृच्छसे पुनः पुनः। क्या बोला? अरे तू बार बार मुझे पूछ रहा है, मैं तुझे क्या बताऊं भला। आंख जेने जुए छे पण आंख बोली सकती नहीं। आंख देखती है लेकिन आंख को बानी नहीं है, और जीभ ने वाणी है तो जीभ ने आंख नहीं। ऐसा जवाब दिया। तो मुझे बार बार पूछ रहा है लेकिन आंख देखती तो है, लेकिन आंख को बोलने की शक्ति कहाँ, आंख को बानी नहीं है, आंख ने जीभ नहीं। तो या पश्यति नसा ब्रूते, जो देखने वाली आंख है वो बोल नहीं पा रही और बोलने वाले जीभ वो देख नहीं सकती। ऐसा जवाब दिया। तू मुझे बार बार पूछ रहा है। तो पेलो पाराधी का एम समझो नहीं, इन्हें खबर थी कि मानस हाचूज बोले, चला गया। वहाँ से चला गया। आवो जवाब एमणे आप्यो, जे आंख जुए छे ते बोलती नहीं अने आ जीभ बोले छे तो जोती नहीं। हे शिकारी, तू तारा पोताना माटे कार्यनी इच्छा राखे छे, मने तू वारंवार पूछे छे, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊँ। आवो जवाब आप्यो।
सत्यव्रत ब्राह्मणे और उस समय भगवती जगदम्बानी ना कृपा थी कि देखो आज श्लोक ने गोस्वामी जी मानस में लीधो छे। आज श्लोक ने क्या गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। गिरा अनयन वाणी ने आँखों नहीं, गिरा अनयन है, वाणी बोली शके छे पण एने आँखों नहीं। नयन बिनु बानी, आँख जुए छे पण एने वाणी नहीं। क्या मुख्य है आ चौपाई? कहाँ पर? जानकी को जब भगवान राम ने देखा उस समय ये चौपाई को रखा है। जानकी जी ने જ્યારે ભગવાન રામ નિહાળે છે, ક્યાં જ્યારે પુષ્પ વાટિકામાં પુષ્પ લેવા માટે જાય છે, એ પ્રસંગમાં આ ચોપાઈ મૂકી ગોસ્વામીજી। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। गिरा को आँख नहीं है, बानी को आँख नहीं है और आँख को बानी नहीं है। मैं क्या वर्णन करूँ, क्योंकि आँख देखती तो है लेकिन बोलने की शक्ति आँख में है नहीं। और इस प्रकार मूलમાં આ મંત્ર દેવી ભાગવતનો ભાવ લઈ લીધો હોય ને, તમને એ ખબર નહીં હોય કે ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ તમામ પુરાણો અને શાસ્ત્રોનો ભાવ લીધો છે। જેટલા પુરાણો છે ને, જેટલા શાસ્ત્રો છે, જેટલા વેદો છે, આ બધાનો ભાવ ગોસ્વામીજીએ તુલસીકૃત રામાયણમાં પોતે લીધો છે। અને 80 વર્ષની પાકટ વયે એણે રામાયણ લખ્યું છે। 80 साल की उम्र के आप जब हुए तब आपने राम कथा को लिखा है। તમને ખબર છે કેટલા વર્ષ જીવ્યા ગોસ્વામીજી? ખબર છે તુલસીદાસજી કેટલા વર્ષ રહ્યા? 136 વર્ષ। 136 વર્ષ આ ભૂતળ પર। 3 વખત તો એ પ્લેગમાંથી બચ્યા। એ વખતે પ્લેગનો રોગ વધારે આવતો, પ્લેગ। તો 3 વખત તો એ પ્લેગમાંથી બચ્યા અને છેલ્લે એનું મૃત્યુ પ્લેગમાં જ થયું। એના શરીરમાં ગાંઠો નીકળતી હતી, ગાંઠો। એના શરીરમાં ગાંઠો નીકળે અને એને એવો રોગ થયેલો શરીરમાંથી ગાંઠો નીકળવાનો, અને એ વારંવાર હનુમાનજીને શરણે જતા હતા, હનુમાનજીની સ્તુતિ કરે અને પછી એનો રોગ મટે। તો આ એની રીત રહેતી હતી। કહેવાનો ભાવ તો પહેલાંના મહાપુરુષો તો કંઈ આવી વિલાયતી દવા તો એ વખતે હશે નહીં, અને કદાચ માની લો કે આયુર્વેદ દવા કરતા હોય અને છતાં ઘણી વખત અમુક રોગ ન મટી શકે ત્યારે તમારે દેવનું શરણ લેવું પડતું હોય છે, દેવનું। અને વારંવાર હનુમાનજીને શરણે જતા હતા। શરીરમાં ગાંઠો નીકળે ત્યારે હનુમાન બાહુકનો પાઠ કરે। બહુ પીડા થાય ને શરીરમાં ત્યારે હનુમાન બાહુક છે, હનુમાન બાહુકની રચના કરી છે એણે, બહુ સુંદર। હનુમાન બાહુકનો પાઠ કરી અને એણે પોતાની વાયુ રોગની પીડા નષ્ટ કરી હતી। તો 136 વર્ષની ઉંમરમાં ગોસ્વામીજી આ સંસારમાં રહ્યા અને 3 વખત પ્લેગમાંથી બચી ગયેલા। 4થી વખત એમનું મૃત્યુ થયું। એમ કહેવાય છે કે તુલસીદાસજીને આ કલયુગ મૂર્ત રૂપ લઈ અને આવીને પરેશાન કરતો હતો। કેવું રૂપ લઈને? મૂર્ત રૂપ લઈને આવે, એની સામે કોઈને કોઈ રૂપ લઈને આવે અને ગોસ્વામીજીને હેરાન કરે, પરેશાન કરે। હવે તમે કલ્પના કરો આ કળિયુગ કેવો છે। તમે જો સાત્વિક લોકોને બહુ હેરાન કરે। કલિકાળ છે એ સાત્વિક લોકો જેટલા સાત્વિક તમે હો ને એટલા તમે પરેશાન થવાના યુગમાં। આ યુગ જ એવો છે કે સારા માણસને પરેશાન કરે, સજ્જન લોકોને, ગુણવાન લોકોને, જ્ઞાની લોકોને પરેશાન કરે છે। આ યુગ છે ને એ અધર્મનો યુગ છે। અહીં ધર્મને કોઈ માનતું જ નથી। ધર્મમાંય અધર્મ સમાયો છે। ધર્મ કરે છે પણ અધર્મની આડમાં કરે છે। ધર્મ જરૂર કરે છે પણ અંદરખાને અધર્મ ચાલતો હોય છે। કહેવાનો ભાવ કે આ યુગ એવો છે અને ગોસ્વામીજીને પરેશાન કરતો, બહુ પરેશાન કરે ને એ વખતે ગોસ્વામીજી હનુમાનજીને વિનંતી કરી કે આ કળિયુગ મને બહુ હેરાન કરે છે। અને ગોસ્વામીજીને હનુમાનજીએ કહ્યું કે મહારાજ એક કામ કરો ને, તમે વિનયની રચના કરો। क्या कहा? विनयनी रचना करो। विनय पत्रिकानी रचना करवानु कह્યું અને ગોસ્વામીજી વિનયની રચના કરી। उसका पहला पद है गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए
मोरे मानस मोरे गाइए गुणपति जगवंदन गाइए गुणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन विनय पत्रिकाना पदनी रचना કરી અને गोस्वामी એવો વિનય બતાવ્યો હરિને તો એ કલિકાલ વહાં से चला गया। એટલા માટે गोस्वामी विनय पत्रिकाना पदों લખ્યા છે। मतलब ये है कि आप जितना विनयी बने उतना कलयुग तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये मतलब है आप जितने विनयी बने, देखो नमीने રહેવું પડે છે, વિનયી બનીને રહેવું પડે છે। જો તમે વિનયી નહીં બનો, નમ્ર નહીં બનો તો કલિયુગના ત્રાસમાંથી બચી नहीं શકો। दीनता है गोस्वामी जी के जीवन में, इतना दैन्य भरा है, इतनी दीनता है और इसलिए आपने विनय की रचना कर दी। कहने का भाव ये है कि इस प्रकार भगवती जगदम्बा ने कृपा कर दी। अब बधाए शास्त्रों सार गोस्वामी जी लीधो छे। हूँ आप नहीं कहतो तो हूँ मारा मन में ये विचार आव्यो ए वखते कि सद्गुरुदेव रणछोड़दास बापूनु जो तमे नाम सांभळ्युं होय तो कहाँ पर हुए? वो राजकोट के नहीं थे, वो चित्रकूट के संत थे। वो चित्रकूट में जानकी कुंड पर विराजते थे, चित्रकूट के संत है वो। और 1920 में आजीने कांठे आव्या राजकोट में। 1920 में आजीना कांठे वाघजीभाई पटेल नो आश्रम, वाघजीभाई पटेल एने पोतानो आश्रम बनाव्यो तो बहु सद्गृहस्थ हता, बहु सुपात्र व्यक्ति हता। एने बापूने जोया अने पोताना आश्रममां पधराव्या अने एनाथी प्रभावित थईने पोतानो आश्रम सौंपी दीधो कि लो महाराज आप यहाँ पर निवास कीजिए। और ए ज आश्रमनुं बीजुं नाम सद्गुरु सदन। कुवाड़वा रोड पर जे सद्गुरु सदन ज्यां होस्पिटल छे आजे नेत्र होस्पिटल, ए वाघजीभाई पटेलनो आश्रम हतो आजीने किनारे। तो भाव मेरे कहने का यह है कि गुरुदेव रणछोड़दास बापू के शब्द है कि राम कथा में भागवत के कम से कम 700 मंत्र है। कितने? 700 मंत्र श्रीमद भागवतना અને अन्य पुराणोना शिवपुराणना એટલા મંત્રો છે। રામચરિતમાનસમાં શિવપુરાણના પણ ઘણા બધા મંત્રો ગોસ્વામીજીના જીવન ઉપર શિવપુરાણનો બહુ મોટો પ્રભાવ હતો। એના જીવન ઉપર શિવપુરાણનો બહુ મોટો પ્રભાવ હતો। એટલે શિવપુરાણના આખા ચરિત્રો ગોસ્વામીજી લીધા છે, આખા ચરિત્રો। નારદના મોહની જે કથા છે ને, રામકથામાં નારદને મોહ થાય છે ને, આ નારદ મોહની કથા શિવકથામાંથી લેવામાં આવી છે, શિવપુરાણની કથા છે। તો કહેવાનો ભાવ કે બિલકુલ એ જ મંત્રો અને આવા પુરાણોમાંથી ગોસ્વામીજી મંત્રો લે અને રામકથાને ન્યાય આપ્યો છે। आ सार है बधानो। अने एटले आ जारे मंत्र आ श्लोक आवे जारे या पश्यति नसा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति गिरा अनयन नयन बिनु बानी बानी। मानो देवी भागवत को पढ़ा हो गोस्वामी जी ने और ये मंत्र को ले लिया हो। भगवती जगदम्बा की कृपा है। और इस प्रकार सत्यव्रत नाम का ये ब्राह्मण था, वो भगवती की कृपा पा लेता है। सुवर बच गया, पारादीप चला गया, बाद में उसकी सेवा करके सुवर को बचाया गया। सत्यव्रत आ ब्राह्मणना दीकरा जे हता, कहेवाय छे कि त्यार पछी जगदम्बाना कृपा पात्र बन्या छे। अनुस्वार वगरना केवल ए अक्षरनो जप करवा मात्रथी एना पर भगवतीनी कृपा थई गई। एने खबर नहोती हूँ शुं बोली गयो, वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो सिद्ध हो गया, भगवती की कृपा को पा लिया। क्यों? क्योंकि वो सत्यव्रती था, वो सत्यनिष्ठ था। आनो मतलब ये थाय छे कि तमे गमे एटला जप करो पण जो जीवन में सत्य नहीं होय तो तमने जल्दी फल नहीं मळे। समझ में आई बात? तमारा जीवन में जो सत्य नहीं होय, वाणी में सत्य नहीं होय, जीवन में सत्य नहीं होय तो तमे गमे एटला नाम जप करशो, गमे एटला जप करशो, तमने जल्दी फल नहीं मळे। हाँ, गैरफायदो नथी, भले असत्यनुं आचरण करता करता पण नाम जपो,
નામ જપ્યા કરો. તુકારામજી તો એવું બોલ્યા, ચાહે સો કરો લેકિન હરિનામ જપો. આટલી બધી છૂટ આપી દીધી એણે. चाहे सो करो, आपके जीवन में जो भी करना चाहे वो करो, लेकिन हरिनाम को कभी छोड़ो नहीं, हरिनाम जपो. આવું બોલ્યા છે તુકારામજી. કારણ કે कलयुगમાં नाम के सिवा निस्तार नहीं है. नाम के बिना निस्तार है ही नहीं कलिकाल में. તમારે નામનો આધાર લેવો જ પડે. કલિકાલમાં નામ સિવાય આ સંસારમાં, આ કલયુગમાં ઉદ્ધારનો कोई कारण के कोई हेतु છે જ નહીં. नाम की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा. गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, नहीं कलिकर मुन भगति विवेकु, नहीं कलिकर मुन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन, राम नाम सम सुगति सुधा के, स्वाद दोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धरव सुधा के, कमठ शेष सम. ये सार ले लिया गोस्वामी जी ने कि नहीं कली कर्म. तबलू जरा ओछू करो ने, ओछू करना, कम ऊँचू ले लो माइक्रोफोन. तो स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कली काल में न विवेक है, न भक्ति है, न कर्म है, बस केवल हरि नाम का आधार माना गया है. और इस प्रकार भगवती जगदम्बा केवल और केवल एक नाम का उच्चारण करने वाले पर कृपा कर देती है. आनाथी मोटी कृपालु बीजी कौन हो सके. और इसमें लिखा है कि बाद में सत्यव्रत को जब सिद्धि मिली, सत्यव्रत को लगा कि भाई मुझे कुछ बोलना आता है, मुझ पर कृपा हुई है, मेरी समझ में कुछ आ रहा है, तो उसके पास ब्राह्मण आने लगे, ऋषि आने लगे. और ऋषियों ने सब ने मिलकर सत्यव्रत को बिल्कुल व्यवस्थित रूप में दीक्षा आपी. પછી એને દીક્ષા આપી, કોઈ એંગ મંત્રને દીક્ષા આપી. અને વાઘબીજ કહેવાય છે. અનુસ્વાર વાળો મંત્ર એંગ બીજ મંત્ર. એ તો કેવલ એ જ બોલ્યો હતો, એ પણ એને અનુસ્વાર લાગે એટલે એંગ થઈ ગયો. આ એંગ બીજ મંત્રની વિધિવત દીક્ષા આપી અને ત્યારબાદ સત્યવ્રતા એક જ બીજ મંત્રનો જપ કરતા રહ્યા. કેવલ એક બીજ જપો ને તમે, એંગ 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 એંગ, તમારે બીજું કંઈ જપવાની જરૂર જ નહીં. આને વાઘ બીજ કહેવાય છે, આને સારસ્વત બીજ કહેવાય છે. તો ભગવતીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટેની આ અદ્ભુત રીત છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય કે ભાઈ અમને લાંબો મંત્ર નથી આવડતો કંઈ, તો કંઈ જરૂર નથી, કેવલ બીજ જપો બસ. કેવલ બીજ મંત્રનો જપ કરો તમે. એંગ બીજ જપો, શ્રીંગ, પણ શરત એ છે કે દીક્ષિત હોવા જોઈએ. બીજ મંત્રનો જપ કરવા માટે દીક્ષા લેવી પડે છે. એની મેળે તમે બોલો ને એ ન ચાલે कि चलो भाई मैंने एंग बीज गमे छे तो मैं उसका जप करूँ, ये ठीक नहीं. दीक्षा लेनी पड़ती है. और विधिवत दीक्षित हुए सत्यव्रत और एंग बीज का जप करने लग गए. और इस प्रकार सत्यव्रत पर भगवान की, भगवती की कृपा हो गई. तो भगवती केवी कृपाळु छे. चरित्र बीज मंत्रनो महिमा बताव्यो. हवे राजा पूछे छे, महाराज मने तमे अंबा यज्ञनी विधि बतावो. बीज मंत्र जपवा मात्रथी मां कृपा करे, तो मारे यज्ञ करवो होय तो एनी विधि शुं छे, तो विधि बतावो मारी सामे, मने विधिनुं वर्णन करो. એટલે ભગવાન વ્યાસજી અંબા યજ્ઞની વિધિનું વર્ણન કરે છે. कौन सी विधि है मुझे सुनाइए. शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञं विधानतं त्रिविधं तु सदा ज्ञेयं विधि दृष्टेन कर्मणाम्. सात्विकं राजसं चैव तामसं च तथा परं मुनिनां सात्विकं प्रोक्तं रूपाणां राजसं स्मृतं. रूपाणां राजसं स्मृतं. हे राजन सुनिए,
यज्ञ 3 प्रकारना હોય, સાત્વિક યજ્ઞ, રાજસ યજ્ઞ, તામસ યજ્ઞ, 3 પ્રકારના યજ્ઞો હોય છે। देखो सात्विक यज्ञ कौन करे तो कि मुनियों करे, ऋषि करे, मुनि नाम सात्विकम प्रोक्तम। राजस यज्ञ कौन करे तो कि क्षत्रियो करे। मुनिवर जे यज्ञ करे सात्विक यज्ञ छे, कारण के एने कोई कामना होती नहीं, बस केवल अमारा प्रभु राजी थाय ए हेतु होय, माँ राजी थाय ए हेतु थी, माँ प्रसन्न बने ए हेतु थी तमे यज्ञ करो तो इन्हें सात्विक यज्ञ कहवाय। राजस यज्ञ क्षत्रियो करे क्योंकि उसको कुछ पाना है, क्या जमीन पाना है, भूमि पाना है, राज्य पाना है, कुछ पाने के लिए आप करे, और राजसी यज्ञ। और राक्षसों यज्ञ तामसिक यज्ञ है, राक्षसों पण यज्ञ करे छे पण ए तमोगुणी यज्ञ है। आ प्रकारे 3 प्रकारना यज्ञों है। देखो यज्ञ में देश अने कालना नियमों होय छे, देश काल प्रमाणे जो भी आप करो लेकिन सात्विकी श्रद्धा से करो। क्या देश में करवो यज्ञ, क्या काले करवो, क्या समय करवो, पण एक नियम ये सामान्य है कि सात्विकी श्रद्धा को साथ में लेकर यज्ञ करो। आप जो भी करते हो सात्विक भाव से करो, और यज्ञ करने वाले में अगर श्रद्धा नहीं है तो उसको फल विपरीत मिलेगा। जो तमारा में यज्ञ प्रति श्रद्धा न होय ने तो तमे करेलो यज्ञ तमने ज मारे छे। एनु मोटा मोटू दृष्टांत दक्ष प्रजापति, भागवत में कथा आवे छे दक्षनी कि दक्ष प्रजापति यज्ञ तो कर्यो पण एनु माथुं कपायुं, उसकी ही बेटी यज्ञ में जल गई। कौन? भगवती जगदम्बा को जलना पड़ा। तो यज्ञ हो रहा था और ये घटना घटी। ऐसा क्यों? इसलिए कि दक्ष के मन में श्रद्धा नहीं थी। यज्ञ के आराध्य जो है उसके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं थी। यज्ञ ना आराध्य कौन छे? यज्ञ ना आराध्य कौन? यज्ञपति कौन? शंकर जी छे, और शंकर की पत्नी है कौन? दुर्गा, यानी श्रद्धा। दक्षना हृदय में श्रद्धा तो हती ज नहीं। पोतानी दीकरीनो जेने विरोध करेलो, शंकरनो विरोध करेलो ने, भले पोते यज्ञ करेलो पण शंकरनो विरोध करेलो। अने भगवान शंकर जी यज्ञना आराध्य छे, यज्ञना अधिपति छे। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यज्ञना अधिपति भगवान शिव के प्रति श्रद्धा न होने के कारण फल तो मिला, लेकिन अश्रद्धा का फल मिला, अश्रद्धा का फल मिला। ध्यान में रखना ये बात कि वो नहीं मानता कि तमने श्रद्धाનું જ ફળ મળે, તમને અશ્રદ્ધા હોય તો એનું જ ફળ મળે છે। આસ્તિકને સિદ્ધિ મળે એવું નથી, નાસ્તિકને મળે છે। નાસ્તિક હોય ને એ સિદ્ધ હોય છે, એને પણ સિદ્ધિ મળે છે, પણ એની સિદ્ધિ છે ને ગલત કામ કરે છે, ખોટા કામ કરે છે। નાસ્તિકને સિદ્ધિ મળે ને એ ખરાબ કાર્યો કરવામાં લાગે, આસ્તિકને સિદ્ધિ મળે તો એ બીજાનું ભલું કરે છે, બીજાનું હિત કરવા લાગે છે। तो सिद्धि सबको मिलती है क्योंकि कुछ किया है ना। करने वाले को सिद्धि जरूर मिलती है, लेकिन अपनी श्रद्धा के बल पर आपको फल मिलेगा। और इसलिए यहाँ लिखा है कि सात्विकी श्रद्धा के साथ जो भी करो श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धा थी करो तो एनु फल, अश्रद्धा थी करो तो एनु फल मळे छे। और आगे लिखा है कि यज्ञना आरंभ में आटली शुद्धि जोईए, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि अने मंत्र शुद्धि बहु जरूरी है। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि। तमे यज्ञ में जे द्रव्यनो उपयोग करो छो ए शुद्ध होवुं जोईए। पछी क्रिया करनार अने करावनार बंने शुद्ध होवा जोईए, यजमान अने आचार्य। अने पछी त्रीजું यज्ञ में बोलनारा जे मंत्रो छे ए मंत्र शुद्ध रूप में बोलावा जोईए। जो मंत्रનો ઉચ્ચારણ અશુદ્ધ રૂપમાં થાય તો એ પણ ઠીક નહીં, એટલે મંત્ર શુદ્ધિ પણ હોવી જોઈએ। અને આ પ્રકારે તમામ પ્રકારે શુદ્ધિ રાખી અને યજ્ઞનો આરંભ કરવો જોઈએ। અહીં ભગવતી અંબાના યજ્ઞના આરંભમાં આ બધી શુદ્ધિનું મહત્વ બતાવીને કહ્યું કે દેખો રાજન, अगर शुद्धि से यज्ञ हो, देश शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध हो, यजमान शुद्ध हो, मंत्र शुद्ध हो, तब यज्ञ फल देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी यज्ञ करने के बाद आदमी दुखी भी हो जाता है, ऐसा होता है ना।
માણસ યજ્ઞ કરે ને ઘણીવાર તો મોટા યજ્ઞો કર્યા પછી છે ને યજમાન ઘણીવાર દુઃખી થઈ જતો હોય છે, એના જીવનમાં સંકટો આવતા હોય છે. આવું દેખાશે તમને. અને એનો મોટો પુરાવો તમને આપું, મોટામાં મોટો. પાંડવોએ રાજસુ યજ્ઞ કર્યો ને પછી જ એને દુઃખ પડ્યું. એસા હુઆ હે. પાંડવોએ રાજસુ યજ્ઞ કર્યો અને રાજસુ યજ્ઞ કર્યા પછી જ એના જીવનમાં દુઃખ આવ્યું. ત્યાર પછી જ મહાભારતના યુદ્ધો થયા. કહેવાનો ભાવ કે રાજસુ યજ્ઞ કર્યા પછી એના जीवन में दुख आवानु कारण शू? शुद्धि नहीं थी यज्ञ में. जो शुद्धि होनी चाहिए वो शुद्धि नहीं रही होगी. इसका कारण ये बताया. कहने का भाव कि अगर आपके पास शुद्धि नहीं है तो हम क्या करें? तो कहा मानस यज्ञ करें. मानस यज्ञ, मन थी यज्ञ करो. जो भाई बने तो यज्ञ में शुद्धि राखो, અને અથવા તો શુદ્ધિ ન હોય ને તો નિષ્કામતા રાખો. કંઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે યજ્ઞ કરવો એમ નહીં, નિષ્કામ ભાવથી કરો. ભાઈ મારે કંઈ જોઈતું નથી, मुझे कुछ नहीं चाहिए, આ ભાવ રાખો. देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूँ. આ ભાવથી યજ્ઞ કરો એટલે તમને તકલીફ નહીં પડે. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा क्या है संसार में, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, હું કંઈ નથી. આમ માનીને યજ્ઞ કરો ને તો તમને અનિષ્ટ ફળ નહીં મળે. પણ જો સકામ ભાવથી કરો, કોઈ કામનાથી કરો તો સંભવ છે કે ખરાબ ફળ પણ મળે. કારણ કે શુદ્ધિ તો રહેવાની નથી. નથી મંત્ર બોલનારામાં શુદ્ધિ, નથી દ્રવ્ય શુદ્ધિ, નથી ભાવ શુદ્ધિ, નથી દેશ શુદ્ધિ, નથી કાલ શુદ્ધિ. તમે જો કાળ ખરાબ, देश खराब, जहाँ जो यहाँ शुद्धि. मंत्र भी अच्छी तरह हम नहीं बोल सकते तो ऐसे ब्राह्मण हमें मिलते नहीं. कहने का भाव यह है कि जो भी मिलते हैं वो सब पैसे लेने वाले मिलते हैं. न यजमान देना चाहता है, न यजमान देना चाहता है. यजमान में लोभ भरा है. काम तो वो करवाता है लेकिन लोभी बहुत है. तो यजमान का लोभ है, ब्राह्मण का भी लोभ है, करने वाला भी लोभी, कराने वाला भी लोभी. फल कैसे मिलेगा? इसलिए फल नहीं मिलता भाई. तो आ रीते कदाच यज्ञ में तमने फल न મળે તો માનસ યજ્ઞ કરવો સર્વથી શ્રેષ્ઠ માનસ યજ્ઞ છે. યાને મનને શુદ્ધ કરો, પછી શુદ્ધ કર્યા પછી મનને ગુણાતીત કરો. મનને પવિત્ર રાખવા માટેની રીત છે હરિનામ જપ, હરિનામ સ્મરણ અથવા ધ્યાન કરો. ભગવાનના કે ભગવતીના પરમેશ્વરીના ધ્યાનથી મન શુદ્ધ બને. હવે મન ધીમે ધીમે ગુણાતીત બને. મન શુદ્ધ હોય ને એટલે દેહ શુદ્ધ બને. મન શુદ્ધ હોય એટલે દેહ શુદ્ધ બને. અને શુદ્ધ મન કોને કહેવાય? તો કે વિષયોથી મુક્ત થયેલું મન એને શુદ્ધ મન કહેવાય. વિષયોથી મુક્ત થયેલું મન. તમારું મન કોઈ વિષયોમાં ન જાય અને પરમાત્માનું ચિંતન કરે એને પવિત્ર મન કહેવાય. આ પ્રકારે પવિત્ર બનેલું મન પેલા માનસ મંડપની રચના કરી. દેખો ये मन કલ્પનાથી યજ્ઞ કરવો, મનની કલ્પનાથી, એને માનસ યજ્ઞ કહેવાય. માનસ યજ્ઞનો મહિમા અહીંયા આપ્યો છે. तो इस प्रकार रोज मानस यज्ञ करो, अपने मन को विशुद्ध बनाते हुए और धीरे धीरे व्यक्ति को भगवती की कृपा का अनुभव होगा. तो आ प्रकारे यज्ञનો મહિમા बतावी, અંબિકા યજ્ઞ એનું મહિમા ગાન કરી અને ત્યાર પછી આમાં કહે છે કે પહેલું વહેલું ભગવતીનું યજ્ઞાનુષ્ઠાન કોણે કર્યું હતું એવું પૂછ્યું જ્યારે જન્મેજયે. ત્યારે વ્યાસ ભગવાને કહ્યું કે પહેલું વહેલું ભગવતીનું યજ્ઞ અનુષ્ઠાન કરનારું કોઈ હોય તો ભગવાન વિષ્ણુ હતા. વિષ્ણુ ભગવાને પહેલો વહેલો અંબિકા યજ્ઞ કરેલો. રાજા પૂછે છે હરિનામ તો કથમ યજ્ઞ કૃતઃ પૂર્વ પિતામહ જગદ કારણ રૂપેણ વિષ્ણુના પ્રભવેષ્ણુના. રાજન શૃણુ મહાભાગ વિસ્તરમ પરમાદભુતમ यथा भगवता यज्ञ कृतश्च विधिपूर्वकम्. પેલું વહેલું યજ્ઞ અનુષ્ઠાન ભગવતી જગદંબાનું કોઈ કર્યું હોય તો વિષ્ણુ ભગવાને કર્યું છે. વિષ્ણુ દ્વારા પેલા દેવી આરાધન થયું. પૂછે જન્મેજય ક્યારે થયું તું, આ કઈ અવસ્થામાં થયું તું? એટલે વ્યાસ ભગવાન કહે છે કે જ્યારે પ્રથમ વખત ભગવાન વિષ્ણુએ મધુકૈટભનો નાશ કર્યો.
મધુ અને કેટભને ભગવતી જગદંબાની કૃપાથી એ મારી શક્યા. અને મધુ કેટભનો નાશ કર્યા પછી ભગવાન વિષ્ણુને એમ થયું કે મારે મારી માની આરાધના કરવી જોઈએ, કે જે મા દ્વારા મેં આ કાર્ય સંપન્ન કર્યું, જે માએ મને શક્તિ પ્રદાન કરી, જે પરાશક્તિની કૃપાથી આ કાર્ય સંપાદન થઈ શક્યું, મારે એની આરાધના કરવી છે. એટલે એમણે બ્રહ્માદિ દેવોને બધાને વિનંતી કરી કે ચાલો આપ સબાએ મુझे સાથ દીજીએ. અને બ્રહ્માદિ દેવોએ સાથમાં રહી બધાએ પધારી અને ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા દિવ્ય યજ્ઞનું આયોજન થયું. દિવ્ય યજ્ઞ ભગવતી જગદંબાનો પ્રથમ યજ્ઞ કોઈ કર્યો હોય તો વિષ્ણુ ભગવાને કર્યો. એ બાત यहाँ पर लिखी गई है. તો એ વખતે આમાં લખે છે મોટા મોટા ઋષિઓ પધારેલા યજ્ઞમાં. મરીચી, નારદ, અત્રિ, પુલત્સ્ય, પુલહ, ક્રતુ, દક્ષ, વશિષ્ઠ, બ્રહ્માદિ દેવતાઓ આ બધાય મોટા મોટા ઋષિવરો યજ્ઞ કાર્યમાં પધારેલા. અને ભગવાન વિષ્ણુએ આ પ્રકારે વૈકુંઠમાં આ યજ્ઞનું આયોજન કરેલું હતું અને એ બધું વર્ણન આમાં આપ્યું છે. અને જ્યારે યજ્ઞ પૂરો થાય છે ત્યારે આકાશવાણી દ્વારા ભગવતી જગદંબાએ દેવતાઓને વરદાન આપી અને એના ઉપર કૃપા કરી છે. તો આકાશવાણી દ્વારા એમને વરદાન આપીને કૃપા થઈ એમના ઉપર. એ યજ્ઞનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું, યજ્ઞ વૈભવ બતાવ્યો છે આમાં. અને યજ્ઞ વર્ણન કર્યા પછી આમાં જન્મેજી ફરી પૂછે છે કે માં ભગવતીની કૃપા એક બીજ માત્ર મંત્ર જપથી પ્રાપ્ત કરનાર સत्यव्रत ઉપર ભગવતી કૃપા કરી. महाराज अब मैंने सुना है कि भगवती के मुख्य 3 बीज है. अहंग बीज की महिमा मैंने सुनी आपके मुंह से. अब दूसरा जो बीज है उसकी महिमा हमको सुना दो. કોઈ બીજું એવું બીજ મંત્ર છે કે જેનો જપ કરવાથી કોઈના ઉપર ભગવતીની કૃપા થઈ હોય, એ કથા આપ મને કંઈ સંભળાવો. એટલે તુરંત ભગવાન व्यास जी ने कहा, देखो जन्मेजय, दूसरा एक बीज था, वो क्लिंग बीज है. मैं तुम्हें क्लिंग बीज की महिमा सुनाने जा रहा हूँ. ક્લિંગ બીજનો મહિમા સંભળાવવા માટે જઈ રહ્યા છે. ક્લિંગ બીજનો મહિમા કહેવા માટે આમાં એક બહુ સરસ આખ્યાન કરવામાં આવ્યું છે. બહુ સુંદર આખ્યાન છે. એ આખ્યાન અહીંથી શરૂ થાય છે. વ્યાસ ભગવાન બોલ્યા છે કે દેવીનું ચરિત્ર અદ્ભુત છે. ઇતિહાસ અને પુરાણોના સારરૂપ આ ચરિત્ર હું આપને કહી રહ્યો છું. કૌશલ દેશ હતો અયોધ્યા. કૌશલ દેશ, એ કૌશલ દેશમાં સૂર્યવંશી રાજા હતા. એ પુષ્યમિત્ર નામના એના દીકરા મહાતેજા, અને મહાતેજાને ત્યાં ધ્રુવસંધિ નામના દીકરા થયા. આ ધ્રુવસંધિ નામના જે પુત્ર હતા એ મહાન ધર્માત્મા અને અયોધ્યાના રાજવી બન્યા. अब देखो, આ રાજાને ત્યાં 2 સ્ત્રીઓ હતી. એકનું નામ હતું મનોરમા અને બીજનું નામ હતું લીલાવતી. एक मनोरमा थी, दूसरी लीलावती थी. अब देखिए, लीलावती और मनोरमा दोनों धर्म प्रेमी थी, अपने पति की सेवा में लगी रहती थी, राजमाताएं थी दोनों. मनोरमा ने त्या दीकरानो जन्म थयो, एनु नाम राख्યું सुदर्शन, અને લીલાવતીના પુત્રનું નામ હતું શત્રુજીત. એનું નામ હતું શત્રુજીત. તો લીલાવતીનો પુત્ર શત્રુજીત અને મનોરમાનો પુત્ર સુદર્શન. પેલી વેલી કથા સાંભળતા હોય ને નામ જલ્દી યાદ નહીં રહે, કારણ કે પેલી વખત જ અરે અમને યાદ નથી આવતા, કથા કહેનારાઓને પણ યાદ નથી રહેતા. અમે એટલા બધા નવા નવા નામો આવે. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે લીલાવતીના જે પિતા હતા એનું નામ હતું યુધાજીત, યુધાજીત, અને મનોરમાના પિતા હતા એનું નામ હતું દેવવ્રત. તો આ પ્રકારે એ બંનેની આ પુત્રીઓ મનોરમા અને લીલાવતી અયોધ્યાની રાજમાતા હતી. સમયાંતરે બંનેને પુત્રો થાય છે, મનોરમાનો સુદર્શન અને લીલાવતીનો શત્રુજીત. હવે બન્યું એવું, એક વખત ધ્રુવસંધિ મૃગ્યા કરવા માટે ગયા. મૃગ્યા કરવા માટે ગયા તો મને ઈચ્છા થઈ કે ચલો આજ હું સિંહનો શિકાર કરું. પોતે સિંહનો શિકાર કરવાને માટે આગળ વનમાં જાય છે. તો શિકાર દરમિયાન સિંહ હુમલો કરી દે છે અને સિંહ દ્વારા ધ્રુવસંધિનું મૃત્યુ થયું. સિંહે ધ્રુવસંધિને મારી નાખ્યા. દેખો, રાજવીનું ઘણી વખત આવું બને ભાઈ કે ભાઈ તમે સિંહનો શિકાર કરવા જાઓ તો ઘણી વખત મૃત્યુને વરવું પડતું હોય છે. તો ધ્રુવસંધિનું મૃત્યુ થયું. હવે રાજાનું મૃત્યુ થયું. હવે રાજ કોને આપવું, રાજ કોને સોંપવું? તો પ્રશ્ન થયો કે લીલાવતીના દીકરાને રાજ સોંપવું કે મનોરમાના પુત્રને રાજ સોંપવું? મનોરમાનો દીકરો હતો સુદર્શન, એનું નામ સુદર્શન હતું, એ પણ નાનો એવો હતો, 4-5 વર્ષનો બાળક હતો. અને ત્યાર પછી લીલાવતીનો પુત્ર હતો શત્રુજીત. કોને સોંપવું?
હવે આ ભાંજગઢમાં બન્યું એવું કે બંને માતાઓ જે હતી, આ રાજમાતાઓ, એના બે પિતાઓ ત્યાં હાજર હતા. ધ્રુવ સંધિનું જે અંત્યેષ્ટિ કર્મ આદિ પૂર્ણ કરી અને રાજ્યાભિષેક કોને કરવો એ પ્રશ્ન આવ્યો. એટલે મનોરમાના પિતા વીરસેન અને લીલાવતીના પિતા યુધાજીત, આ બંને વચ્ચે સંઘર્ષ થઈ ગયો. યુધાજીતે એમ કીધું કે હું મારા ભાણિયાને રાજ આપીશ. વીરસેન કહે હું મારા ભાણેજને રાજ આપીશ. વીરસેનનો ભાણેજ કોણ? તો કે સુદર્શન. તો સુદર્શન મોટો હતો, હકીકતે રાજ એને મળવું જોઈએ, પણ યુધાજીત છે ને બહુ કપટી રાજા હતા, એટલે એણે પોતાના ભાણેજને રાજગાદી ઉપર બેસાડવાનો નિર્ણય કરી લીધો અને બહુ સંઘર્ષ વધી ગયો. એટલે પરસ્પર એકબીજા વેવાય સામે સામે આવી ગયા. હવે આ બંને રાજમાતાઓના પિતાઓ રાજને માટે સામે સામે આવ્યા. સામે સામે સેનાઓ ગોઠવાઈ ગઈ અને ભયંકર યુદ્ધ થયું. યુદ્ધમાં વીરસેનનું મૃત્યુ થઈ ગયું અને એની દીકરી મનોરમાને રાજ છોડીને ભાગવાની તૈયારી કરવી પડી. હવે રાજ છોડી અને સાથે એનો દીકરો સુદર્શન, કારણ કે આ તો ભાઈ રજવાડાઓ હતા અને આમ રાજા રજવાડાઓમાં એ રાજની પ્રાપ્તિને માટે ઘણા બધા કાવાદાવાઓ થતા હતા. હવે એમાંથી આ દીકરાને કેમ બચાવવો? એટલે એને બચાવવા માટે એમની માતા મનોરમા પોતાના દીકરા સુદર્શનને સાથે લઈ અને ગુપ્ત રૂપે, ગુપ્ત માર્ગથી રાજમહેલમાંથી ત્યાંથી ભાગી. સાથે એક સૈનિક રાખ્યો હતો એમણે, એનું નામ હતું વિદલ. એનું નામ હતું વિદલ. આ વિદલ નામનો જે સૈનિક હતો એને સાથે લઈ જાય છે. એમનો સેનાપતિ હતો, એ બહુ વિશ્વાસુ હતો અને આ પ્રકારે એને ગુપ્ત રૂપે મનોરમા અને સુદર્શનને બચાવવા માટે ત્યાંથી રાજ છોડી ત્યાંથી એને ભગાડી દેવામાં આવ્યા અને ભાગતા ભાગતા ભરદ્વાજના આશ્રમમાં પહોંચ્યા. ભરદ્વાજ ઋષિના આશ્રમ સુધી એને પહોંચાડી દેવામાં આવ્યા. આ બાજુ શું થયું કે યુધાજીતે જીતી લીધું હતું યુદ્ધ, એને પરિણામે એનો ભાણેજ જે શત્રુજીત હતો એમને એમણે રાજગાદી ઉપર બેસાડી દીધો. રાજગાદી ઉપર બેસાડી અને પોતે એનું રક્ષણ કરવા લાગ્યા. આ બાજુ સુદર્શન અને મનોરમા છે એ ભરદ્વાજના આશ્રમમાં રહે છે. કારણ કે ભરદ્વાજના આશ્રમમાં એટલા માટે રાખ્યા કે ભરદ્વાજના આશ્રમમાં શત્રુ આવી નહીં શકે. જોકે પાછળથી આમાં લખે છે કે યુધાજીતે તપાસ કરી કે ભાઈ આ છોકરો ક્યાં ગયો, મનોરમા એ એના દીકરાને લઈને ક્યાં ગઈ. પાછળ તપાસ કરતાં ખબર પણ પડી ગઈ કે ભાઈ આશ્રમમાં છે, ભરદ્વાજના આશ્રમમાં. એટલે ભરદ્વાજ ઋષિને પાસે વીરસેન આવ્યા, યુધાજીત આવ્યા. યુધાજીતે આવીને કહ્યું કે દેખો મહારાજ, મને તમે મનોરમા સોંપી દો. શત્રુજીતનો રાજ્યાભિષેક કર્યા પછી પણ એને ચેન નહોતું, કારણ કે ભાઈ મારા દીકરાનો આ શત્રુ છે, ભલે એનો ભાઈ છે, કદાચ એ રાજ લઈ લેતો. આ તો રાજ લાલચો રાજવી હતો, બિલકુલ લોભી રાજવી હતો અને બહુ માથાભારે માણસ હતો. શત્રુજીત હતો ને, એણે નિર્ણય કર્યો કે ભાઈ હું પ્રતિસ્પર્ધીનો નાશ જ કરી નાખું, યાને સુદર્શનનું મૃત્યુ થઈ જાય તો મારા દીકરાની ચિંતા નહીં. એટલે ભરદ્વાજના આશ્રમમાં આવી અને એમણે નિર્ણય કર્યો કે મારે શું કરવું. પણ એના સેનાપતિને સલાહ આપી, દેખો મહારાજ, કોઈ પણ ઋષિના આશ્રમમાં જઈ અને એને દબાવવાની કોશિશ ન કરાય. તમે રાજા છો અને આ બધા સિદ્ધ મહાપુરુષો છે, એટલે ઋષિને તમે દબાવવાની કોશિશ કરશો તો એનું પરિણામ સારું નહીં આવે. એટલે અગાઉના સમયમાં વિશ્વામિત્રે જ્યારે વશિષ્ઠને દબાવવાની કોશિશ કરી હતી, શું પરિણામ આવ્યું હતું એ કથાને યાદ કરવામાં આવી છે. વિશ્વામિત્ર અને વશિષ્ઠ વચ્ચે બહુ લાંબા સમય સુધી કલહ ચાલ્યો હતો. વિશ્વામિત્ર રાજર્ષિ હતા અને વશિષ્ઠ બ્રહ્મર્ષિ હતા. જ્યારે વિશ્વામિત્રને રાજર્ષિ પદ જોતું હતું ત્યારે એમણે વશિષ્ઠ સાથે બહુ યુદ્ધો કર્યા છે, બહુ યુદ્ધો કરેલા. તો એ બધી કથાને અહીં યાદ કરીને કહ્યું કે દેખો મહારાજ, પોતાના સ્વાર્થને માટે તમે કોઈ ઋષિનું અપમાન કરો તો એનું પરિણામ તમને સારું નહીં આવે. એટલે એક કામ કરો, આપણે સંઘર્ષ નથી કરવો, ચાલો પાછા ચાલો. એટલે ભરદ્વાજ ઋષિના આશ્રમમાં એને પ્રવેશ ન કર્યો અને આ બાજુ સલામતીથી સુદર્શન અને એની માતા મનોરમા ભરદ્વાજની પાસે નિવાસ કરે છે. હવે આ રીતે આ છોકરો 4-5 વર્ષનો છે, મોટો થઈ રહ્યો છે. મનોરમા ત્યાં નિવાસ કરે છે. તો બીજી બાજુ આમાં વર્ણન છે કે એક વખત આ વિદલ એમની ખબર પૂછવા આવે છે. વારંવાર ગુપ્ત રૂપે આવે, બધી રીતે ખબર પૂછવા. તો સુદર્શનને એક વખત વિદલ મળવા આવે છે. તો સુદર્શનની બાજુમાં એક ઋષિ બાલક ઊભો હતો. ઋષિ બાલકે આ વિદલને જોઈ અને એકદમ એક શબ્દ બોલ્યો, ક્લિબ. આવો શબ્દ બોલ્યો. નાના બાળકો હોય ને, એને કોઈને નિહાળીને કંઈક શબ્દો બોલવાની ઘણાને ટેવ હોય. કારણ કે બાળકોની ટેવ કેવી હોય કે એની ઉતારવાની કોશિશ કરે, એને નીચા પાડવાની કોશિશ કરે,
ઘણા બાળકો હોય ને એને એવી ટેવ હોય છે કે ભાઈ મોટો માણસ હોય ને તો એની પટ્ટી ઉતારતા હોય. બાળકોમાં એવી આદત હોય છે ઘણીવાર. નથી ઘણા બાળકો એવા હોય છે કે પાછળથી એની ટીકા કરતા હોય, પછી એની નકલ કરતા હોય, એની નકલખોરી કરતા હોય, એ જેમ બોલતા હોય એમ બોલવાની કોશિશ કરે, એની મિમિક્રી કરતા હોય. તો ઘણા બાળકોને મિમિક્રી કરવાની ટેવ હોય. એમ અહીંયા સુદર્શનનો એક મિત્રે વિદ્દલની મિમિક્રી કરી અને ક્લિબ આવો શબ્દ બોલ્યો. દેખો અહીંયા આ મંત્રમાં આ વાત લખવામાં આવી છે. એકસ્મિન તરે તત્ર વિદલ્લમ સમુપાગતમ ક્લિબ ઇતિ મુનિપુત્ર સ્તમ આમંત્ર્યદ અદંતિકે. ક્લિબ ઇતિ મુનિપુત્રાદ, મુનિના કોઈ દીકરાએ વિદલને જોઈને ક્લિબ આવો શબ્દ બોલ્યો. ક્લિબ 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 આવો શબ્દ ઉચ્ચારણ એને કર્યું. અને એ શબ્દ જેવો ઉચ્ચારણ કર્યો એટલે સુદર્શને શબ્દ સાંભળ્યો અને સુદર્શનને આ શબ્દમાં રસ પડી ગયો. એટલે એ પણ પોતે બોલવા લાગ્યો. ક્લિબને બદલે બોલવા લાગ્યો ક્લિંગ 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 ક્લિંગ. मानो बीज मिल गया. ये बीज मिल गया. सुदर्शन ये नहीं जानता था कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वो जो बोल रहा था वो मंत्र राज का उच्चारण हो गया. क्लिंग जो है ना वो मंत्र राज है. ક્લિંગ બીજને મંત્રરાજ કહેવામાં આવે છે. ક્લિંગ બીજ એ કામ બીજ છે. ક્લિંગ બીજ એ કૃષ્ણ બીજ છે. ક્લિંગ બીજ એ કાલી બીજ છે. क्लिंग बीज राधा बीज છે. તમારે જે કહેવું એ કહી શકો છો. क्लिंग बीज को कामराज मंत्र कहा है. और इस बालक के मुंह से जब सुदर्शन सुनता है तब उसको रुचि हो गई इस मंत्र में और वो बोलने लग गया क्लिंग क्लिंग क्लिंग. એને આ શબ્દ ગમી ગયો. બાળકોની માનસિકતા એવી હોય છે કે એને જે શબ્દ ગમે ને પછી એ રેટ્યા કરે. બસ એના મનમાં બસ એ જ શબ્દ ચાલતો હોય, એનું રટણ ચાલ્યા જ કરે. આ બાળ માનસ શાસ્ત્રનો નિયમ છે કે માની લો કે એને કોઈ શબ્દ જચી ગયો, ગમી ગયો, એટલે પછી એ રેટ્યા કરે, રાત દિવસ એનું રટણ ચાલુ રહે. એમ આ સુદર્શન ક્લિંગ 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 બોલને લગા. અને ઘણા બાળકોમાં આવી ટેવ હોય કે આવું શબ્દ રટતો હોય એટલે એના બાપુજી શું આવું બોલ્યા કરે છે. એના પિતાજી ઘણી વાર એને ટોકે કે આ ક્યાંથી શીખીને આવ્યો તું, શું કામ આવું બોલે છે, આવું તારે ન બોલવું જોઈએ. એમ મા બાપ એને ટોકતા હોય છે. પણ બાળકોની માનસિકતા એવી બનેલી હોય છે કે એને અમુક શબ્દમાં રુચિ થઈ જાય તો એ શબ્દનો એ વારંવાર ઉચ્ચારણ કર્યા જ કરે. और यही घटना यहाँ पर घट गई. ये कामराज बीज का उच्चारण करने लग गए. अनुस्वारम युतम तश्च प्रोवाचापि पुनः पुनः. આ પ્રકારે ક્લિંગ 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 બીજનો એ પુનઃ ઉચ્ચારણ કરવા લાગ્યો. અને કામરાજ બીજ કહેવાય છે. बीजं वे कामराजाख्यं गृहीतं मनसा तथा जजाप बालकोत्यर्थ श्रुत्वा चेतसि सादरम्. प्रपजन मनसा नित्यम क्रीडत्यपि स्वमंत्रपि. और इस प्रकार स्वाभाविक रूप में ये सुदर्शन क्लिंग बीज का जप करने लग गया. वो क्लिंग 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 बोलता रहता था. क्लिंग क्लिंग. હજી તો 4-5 વર્ષની નાનકડી ઉંમર હતી એની. તો એક વખત એક ક્લિંગ ક્લિંગ જપ કરતો હતો તો કોઈ ઋષિના કાનમાં એ શબ્દો પડ્યા. ऋषि जो ये तो बीज मंत्र का जप कर रहा है. वो अपने आप जप रहा था. तो ऋषि के मन में लगा कि चलो बे इसे मंत्र दीक्षा दे देता हूँ. और पास में बुला कर कहा बेटा एक काम करो, तू जो बोल रहा है क्लिंग वो तुझे पसंद है? कहा हाँ हाँ गुरुजी मुझे बहुत प्रिय है. तू जानता है ये क्या है? नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुझे पसंद बहुत है, मुझे प्रिय है, ये बोलना मुझे अच्छा लगता है. अच्छा तू बोलेगा आगे जाकर? हाँ कहा मैं बोलूँगा. तो बोलते रहना. चलो मैं तुझे दीक्षा देता हूँ. और ये मुनि ने सुदर्शन को दीक्षा दे दी. तुझे आज से ये मंत्र राज का जप करते रहना है. जाओ मैंने तुझे दीक्षित कर दिया. दीक्षा देवानी જે વિધિ હોય એ વિધિ કરી અને એમને મંત્રરાજને દીક્ષા આપી અને પછી વિધિવત આ બાલક ક્લિંગ મંત્રનો જપ કરવા લાગ્યો. कहते हैं वो बोलता रहता था, हालता चालता उड़ता बेसता खाता पीता ये मंत्रराजनो जप करे क्लिंग 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 क्लिंग. તમારું બાળક નાનકડું હોય ને 4-5 વર્ષનું, એ જ વખતે એને કોઈ બીજ મંત્ર આપી દો. કોઈ પણ એક બીજ મંત્ર દીક્ષાની વ્યવસ્થા કરીને એને બીજ મંત્રની દીક્ષા આપો. અને જો એ બીજ મંત્ર દીક્ષિત બન્યા પછી બીજનો જપ કર્યા કરે તો સમજજો કે એનો પરમ ઉદ્ધાર થવાનો છે.
પણ દીક્ષા આપ્યા પછી બાળક બોલવો જોઈએ, બસ જપતો રહેવો જોઈએ, એ મંત્ર જપ કરતો રહેવો જોઈએ. જો એ મંત્ર જપ ન કરે તો પછી એને ફળ નહીં મળે. દીક્ષા તો દેવામાં આવે છે. માની લો બાળકને 7-8 વર્ષનું બાળક, અમારે બ્રાહ્મણોમાં 7-8 વર્ષનું બાળક થાય એટલે તરત તેને ગાયત્રી મંત્રની દીક્ષા આપવામાં આવે. પણ ગાયત્રી મંત્રની દીક્ષા આપ્યા પછી ગાયત્રીનો જપ કરતો નથી. જો એ સંધ્યા કરીને જપ કરે તો એના તેજનો કોઈ પાર ન રહે, એની વિદ્વતાનો કોઈ પાર ન રહે. લેकिन वो जपता नहीं है. होता है क्या? रुचि नहीं होती उसकी. अगर उसमें रुचि हो जाए, बस अगर उसमें प्रेम हो जाए उस मंत्र के प्रति, तो समझना उसका उद्धार होने वाला है. आज સુદર્શનને એટલી બધી રુચિ થઈ. આમાં લખે છે કે આમ કરતાં કરતાં બાળક 11 વર્ષનું થયું, 11 વર્ષનું થયું અને મુનિવરે એને વિધિવત વેદાધ્યયન કરાવવાનું શરૂ કર્યું. ક્લિંગ મંત્રનો એ જપ કર્યા કરે છે, વેદનો પાઠ કરે, અને આ રીતે આ બધી જ વિદ્યાઓ એણે બહુ અલ્પ સમયમાં હસ્તગત કરી. સુદર્શન આ બધી વિદ્યા શીખ્યો. કઈ કઈ વિદ્યા ભણ્યો આમાં લખે છે. ધનુર્વેદમ તથા સાંગમ નીતિશાસ્ત્રમ વિધાનત અભ્યસ્તા સકલા વિદ્યા સ્તેન મંત્ર બલાદિન. દેખો, મંત્ર જપના પ્રભાવથી આ બધી વિદ્યા એને બહુ સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. મંત્ર જપના પ્રભાવથી એમ લખે છે. એ જે બીજ મંત્રનો જપ કરે છે એને પરિણામે એની બુદ્ધિ એટલી બધી પ્રચંડ બની, એટલી બધી પ્રખર બની, અને એના પ્રભાવથી આ બધી જ વિદ્યાઓ એને હસ્તગત થવા લાગી. પછી એણે ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યો અને આમ જપ કરતાં કરતાં નીતિશાસ્ત્રો આદિ ભણ્યા. અને આમાં લખે છે કે એક સમય એવો આવ્યો કે મંત્ર જપ કરતે કરતે माँ जगदम्बा उनके सामने प्रत्यक्ष हो गई. प्रत्यक्ष हो गई, माँ उसके सामने आ गई. इसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है इसमें कि कदाचित तो सभी प्रत्यक्षम देवी रूपम ददर्शः. आज इस बालक ने माँ को देखा अपनी आंखों के सामने, देवी के रूप को देख लिया. रक्तांबरम रक्त वर्णम रक्त सर्वांग भूषणम. जने लाल रंगना वस्त्रों પહેર્યા છે, જેનો લાલ વર્ણ છે, લાલ રંગ છે. સુંદર ભૂષણોને જેને ધારણ કર્યા છે. ગોરુડ ઉપર બેસીને આવી, ગોરુડ ઉપર. ગોરુડ વાહને સંસ્થા વૈષ્ણવી શક્તમદભૂતામ દૈષ્ટવા પ્રસન્ન વદનમ સર્વભુવનૃપાત્મજમ. વને તાસ્મિન સ્થતઃ સોયમ સર્વવિદ્યાર્થ તત્વવિદ માતરમ સેવમાનસ્તુ વિજહારે નદી તટે. माँ ने दर्शन दे दिया सुदर्शन को. सुदर्शन बड़ा प्रसन्न हो गया. देखो, भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया. बीज मंत्रનો જપ કરતા કરતા તમે એવું નહીં માનતા કે સુદર્શનને જ દર્શન આપ્યું, आपको भी हो सकता है. ऐसा मत मानना कि घटना त्रेता युग में घटी होगी और माँ ने दर्शन दिया. आज आपको भी दर्शन हो सकता है. और प्रमाण है मेरे ठाकुर रामकृष्ण देव प्रमाण है. देखो, आ શાક્ત માર્ગમાં, શક્તિ ઉપાસના માર્ગમાં ઘણા બધા ભક્તો થયા છે, ઘણા બધા. એમાં એક રામકૃષ્ણ પરમહંસ છે, બીજા વામાક્ષેપા છે. સુના હે નામ? વામાક્ષેપા. વામાક્ષેપાનું નામ, વામાક્ષેપા એટલે ખેપા, અડધા પાગલ જેવા હતા, અડધા ગાંડા જેવા હતા. અને ભગવતી તારાની ઉપાસના કરતા. તારા 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 મંત્ર જપ કરતા. એક જ શબ્દ બોલતા, તારા તારા, ભગવતી તારા. 10 મહાવિદ્યામાં એક મહાવિદ્યા છે તારા. મહાકાલી તંત્ર, તારા તંત્ર, બગલામુખી તંત્ર, છિન્નમસ્તા તંત્ર, ગુમાવતી તંત્ર, ષોડશી તંત્ર, શ્રી તંત્ર, કમલા તંત્ર. આ બધા તંત્રો છે. માતાજીની ઉપાસના તંત્રોક્ત ઉપાસના કહેવાય. અને મેં આપને કહેલું કે તંત્ર, તન એટલે શરીર, શરીર શરીર દેનારી જે છે એની ઉપાસના તમે કરો છો એને તંત્ર કહેવાય. માની ઉપાસના એટલે તાંત્રિક ઉપાસના છે. જગદંબાના કોઈ પણ ઉપાસક હોય એને તાંત્રિક કહેવાય. तांत्रिक એટલે खराब नहीं हो. तांत्रिक का मतलब है माँ की उपासना करने वाला तांत्रिक है. तन शब्द ऊपर थी तंत्र शब्द बनो से. तन जो तन देती है हमें, तन देने वाली है, ऐसे भगवती की उपासना की जाती है, उसे तांत्रिक कहा गया है.
तो इस प्रकार भगवती जगदम्बा की कृपा होगी सुदर्शन के ऊपर, लेकिन जपते रहना चाहिए। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, पुनः पुनः जप करवाती सिद्धि મળે, जप करवाती सिद्धि મળે, जप करवाती सिद्धि મળે। એટલે એને જપ્યા જ કરો ભાઈ, दिन रात जप करो, श्वासे श्वासे जप करो, बस ये जरूरी है। और इस प्रकार यहाँ पर वो कृपा पात्र हो जाता है। હવે આ બાજુ ભગવતી જગદંબાએ એમને દર્શન આપીને કહ્યું કે દેખો સુદર્શન, તારે માટે મેં બધી વ્યવસ્થા રાખી છે, તારા માટે મેં કન્યાની બી વ્યવસ્થા રાખી છે, અને આગળ જતાં હું તારું રક્ષણ કરીશ સર્વ પ્રકારે, તું મારું સ્મરણ કરજે, અને હું તને અયોધ્યાના રાજવી પદ પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરીશ, તારું જે રાજ છે હું તને પુનઃ પ્રાપ્ત કરાવીશ। ભગવતી જગદંબાનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયો, અને ભગવતીએ એને અનેક શસ્ત્રો આપ્યા છે, તુણીર, કવચ આદિ આ બધા શસ્ત્રો છે એને પ્રદાન કર્યા, આશીષ આપ્યા છે। હવે બીજી બાજુ આમાં લખે છે કે એ સમયે કાશીરાજ હતા, એક કાશીરાજની એક કન્યા હતી, એનું નામ હતું શશિકલા। શશિકલા ભગવતી જગદંબાની ઉપાસના કરતી હતી, એટલે એના મનમાં ઈચ્છા હતી કે ભગવતી મને જે કહે ને એ વર મારે જોઈએ છે, ભગવતી જગદંબા કૃપા કરે, સંકેત કરે, બસ એ પતિ મારે જોઈએ। તો આવી એના મનની ઈચ્છા હતી, એટલે કાશીરાજની કન્યા કલાને ભગવતી સ્વપ્નમાં આવ્યા, અને સ્વપ્નમાં આવીને કહ્યું, આ બાજુ દર્શન આપ્યા કોને? સુદર્શનને, બીજી બાજુ સ્વપ્નમાં આવીને ભગવતીએ શશિકલાને કહ્યું કે મેં તારા માટે વરનું વરણ કરી લીધું છે, તારા માટે કોઈ યોગ્ય હોય તો કેવલ અને કેવલ સુદર્શન છે। જો આ બધી વ્યવસ્થા છે ને એ અસ્તિત્વ કરે છે, ભક્તને માટે બધી વ્યવસ્થા ભગવાન કરે છે, પણ જો તમારામાં ભાવ હોય, ભક્તિ હોય, તો આ બધું જ સંભવ છે, બધું જ સંભવ છે મેરે ભાઈ બહેન। કહેને કા ભાવ કે તમારી બધી જ ચિંતા ભગવાન પોતે કરે છે। હવે આ બાજુ બ્રાહ્મણો આવ્યા, બ્રાહ્મણોને પૂછ્યું શશિકલાએ, તો બ્રાહ્મણોએ આવીને સુદર્શનની બહુ પ્રશંસા કરીને કહ્યું ભાઈ તમારા માટે એ યોગ્ય છે। બીજી બાજુ કાશીરાજ હવે ઉદ્યોગ કરવા માટે તૈયાર થયા, પોતાની દીકરીનો સ્વયંવર રાખવાનો છે, એટલે પહેલાંના સમયમાં સ્વયંવરો થતા, તો સ્વયંવરને માટે અનેક રાજાઓને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। અને બીજી બાજુ સ્વયંવરનું આયોજન થતાં અહીં મહારાજ સુદર્શનને પણ ખબર પડી, સુદર્શન હવે યુવાન બની ચૂક્યા છે, એટલે સુદર્શનને ખબર પડી, એણે વિચાર્યું કે ભાઈ મારે જવું છે સ્વયંવરમાં, હું અવશ્ય જઈશ। બીજી બાજુ એ ઋષિના આશ્રમમાં મોટા થયા છે, વાઘ બીજનો મંત્ર જપ કરતાં કરતાં એ પોતે આ રીતે મહાનતાને પામ્યા છે। તો સુદર્શને વિચાર કર્યો કે મારે સ્વયંવરમાં જવું છે, પણ સાથે રક્ષા કવચ પણ જોઈએ ને, તો રક્ષા કવચ આમાં લખે છે ને નિષાદે આપ્યું, નિષાદ રાજ એના મિત્ર હતા, અને નિષાદ એને રક્ષા કવચ આપ્યું, રથ આપ્યો, રથની પ્રાપ્તિ કરી, રથમાં બિરાજી અને સ્વયંવરમાં જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે। સુદર્શન સ્વયંવરમાં આવે, પણ એ દરમિયાન એની માતાએ એને કવચ આપ્યું છે, માતાએ રક્ષા આપી, આશીર્વાદ લઈ, મનોરમાની કૃપા લઈ, એની માતાની રક્ષા લઈ, અને આમ રથારૂઢ બની, અને સાથે પોતાનું જે નાનકડું સૈન્ય હતું એ સૈન્ય લઈને આ પ્રતાપી એવા બીજ મંત્રનો જપ કરતાં કરતાં સ્વયંવરમાં એને પ્રવેશ કર્યો। સુદર્શન સ્વયંવરમાં અનેક રાજાઓ હતા, અનેક રાજાઓ ત્યાં બિરાજિત હતા, અને સુદર્શનનું પણ આગમન થાય છે। દેખીએ આમાં સ્વયંવરના પ્રકારો આપ્યા છે। સ્વયંવર કેટલા પ્રકારના હોય? ત્રણ પ્રકારના અહીં પ્રકાર આપ્યા સ્વયંવરના। એક સ્વયંવર એને ઈચ્છા સ્વયંવર કહેવાય, કન્યા પોતાની ઈચ્છાથી જે વરને પસંદ કરી લે એને ઈચ્છા સ્વયંવર કહેવાય। બીજો પણ સ્વયંવર, પ્રણ લીધું હોય, કન્યાના પિતા પ્રણ લે અને એમ કહે કે કોઈ ધનુષ તોડે એ જ મારી પુત્રીને પરણે, જેમ સીતા સ્વયંવર થયો હતો, એને પણ સ્વયંવર કહેવાય। અને ત્રીજું શૌર્ય શુલ્ક સ્વયંવર, આ ત્રીજો પ્રકાર છે। શૌર્ય શુલ્ક સ્વયંવર એટલે પોતાની શૂરવીરતા દેખાડી અને તમામ રાજાઓને જીતીને બધાને પરાજિત કરી અને પોતે કન્યા સાથે પરણે, આને શૌર્ય સ્વયંવર કહેવાય। તો ત્રણ પ્રકારના સ્વયંવર આમાં બતાવવામાં આવ્યા છે। હવે બીજી બાજુ આમાં લખે છે કે શશિકલાએ પોતાના મનની વાત પોતાની માને કરી દીધી કે ભાઈ મારા માટે સુદર્શન યોગ્ય છે, ભગવતી જગદંબાએ મને આદેશ કર્યો છે, મને માએ કહ્યું છે, એટલે મારે સુદર્શનનું વર્ણન કરવું છે। માતાએ ગુપ્ત રૂપે મહારાજ કાશીરાજને વાત કરી દીધી। હવે આ બાજુ રાજાઓની સજાવટ થવા લાગી, યજ્ઞ મંડપો રચાયા, અનેક પ્રકારના રાજાઓ પધાર્યા, હજારો રાજાઓ પધાર્યા છે। તો શશિકલા
અડગ રહી शशिकलाए એના માતા પિતાને કીધું કે મારે માટે અગર कोई योग्य है तो सुदर्शन है और कोई राजा के गले में मैं वरमाला डालना चाहती नहीं हूँ। એ નિર્ણય अपना निर्णय दे दिया। એની અડગતા હતી આ, અને પોતે પોતાની અડગતા પોતાના માતા પિતાને બતાવી। હવે બીજી બાજુ આ બાજુ સુદર્શન સ્વયંવરમાં આવે છે। સુદર્શનને રક્ષા કવચ આપ્યું માતાએ। હવે સુદર્શન સ્વયંવરમાં જેવા પધાર્યા એટલે તુરત જ જેટલા રાજાઓ હતા ને બધા રાજાઓ સુદર્શનનો વિરોધ કર્યો, क्योंकि ये राजा तो था नहीं, उसके पास राज नहीं था, तो सब राजाओं ने विरोध कर दिया, ये राजा कहाँ का। लेकिन सबके सामने सुदर्शन ने निर्भय होकर बानी बोली और कहा कि मैं भी राजा का बेटा हूँ। अगर मेरी माँ अगर कहें तो जगदम्बा को मैंने माँ माना है, और अगर आप चाहते हो मेरी शक्ति को जानना तो आप जान सकते हो, आप मेरी कसौटी भी कर सकते हो। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैंने जगत में किसी को शत्रु नहीं माना, लेकिन अगर कोई मेरे साथ शत्रुता करेगा तो उसको जवाब देने की मुझ में हिम्मत भी है। આવું સુંદર વાર્તાલાપ અહીં આપ્યો છે। અને આમ સુદર્શનની નિર્ભય વાણી સાંભળી સબ બેઠે રહે। બીજી બાજુ કાશીરાજે જ્યારે નિર્ણય સાંભળ્યો પોતાની પુત્રીનો કે ભાઈ મારે વિવાહ કરવા છે સુદર્શન સાથે, એટલે નિર્ણય કરી લીધો કે ભાઈ મારી દીકરી હું સુદર્શન સાથે પરણાવું, પણ આટલા બધા રાજા ભેગા થયા એનું શું? આ તો બધાએ મને મારી સાથે ઝઘડો કર્યા વિના નહીં રહે, મારી સાથે યુદ્ધ કર્યા વિના રહેવાના નથી, કારણ કે આ બધા રાજાઓ એક થઈ જવાના છે। જો હું મારો નિર્ણય આપું કે ભાઈ મારી દીકરીએ નિર્ણય કરી લીધો છે સુદર્શન સાથે વિવાહ કરવાનો, તો તુરંત આ બધા રાજાઓ કોલાહલ કરવાના છે, ક્લેશ કરવાના છે મારી સાથે, અને આ પ્રકારે યુદ્ધ થયા વિના નહીં રહે। અને એ જ બન્યું કે ધીમે ધીમે રાજાઓના કાને વાત પહોંચી કે શશિકલા તો સુદર્શનને પરણવાની છે, અને રાજાઓમાં કોલાહલ શરૂ થયા। देखो राम भगवाने धनुष तोड़્યા પછી કેમ કોલાહલ થયો હતો કે ભાઈ છોડાવી લો સીતાજીને હાથમાંથી, યુદ્ધ કરો, આવી રીતે બધા રાજાઓ છે ને કોલાહલ કરવા લાગેલા। એવો જ કોલાહલ અહીં શરૂ થયો। આ પ્રકારે કોલાહલ થઈ રહ્યો છે। બીજી બાજુ કાશીરાજનું નામ સુબાહુ છે, એ સુબાહુ એકદમ લાચાર થયા છે। બીજી બાજુ યુધાજીત આવ્યા। યુધાજીત કોણ? પેલા